केम छो विद्यार्थी मित्रों। तो आपणे धोरण 8 अंदर विषय गणितनी अंदर आपणे केटलाक गणितशास्त्रीओ विषे थोड़ुं समझीए अने थोड़ो ख्याल मेळवीए अने पछी महान गणितशास्त्रीनो आपणे एक प्रमेय आजे शीखवानो छे। तो आपणे गणितशास्त्रीनी वात करीए केम के आपणे विषय गणित भणी रह्या छीए, तो केटलाक आपणे गणितशास्त्रीओ विषे पण माहिती होवी जोईए। तो आपणे भारतना केटलाक महान गणितशास्त्रीओ थई गया, जेना गणितशास्त्रीओना थोड़ाक 3-4 नाम तमने आपीश, जेम के आर्यभट्ट, भास्कराचार्य अने रामानुजम जेवा महान गणितशास्त्रीओ जे आपણા भारतीय गणितशास्त्री हता। तो एनी अंदर आ वात करीए आपणे आर्यभट्टनी वात करीए तो शून्यनी शोध करनार गणितशास्त्री आर्यभट्ट हता। शून्यनी शोध ना थई होय तो हालमां गणित ज शक्य नथी, केम के आखुं गणित शून्य उपर छे। एटले शून्य जेवा जीरोनी शोध करनार आपણા गणितशास्त्री आर्यभट्ट, त्यार पछीना गणितशास्त्री रामानुजम, नाम तो तमे सांभळ्युं ज हशे। तो बहु नानी उंमरे एमणे आखुं गणित सोल्व करेलुं अने गणितना मोटा भागना थियरम अने मोटा भागनी माहिती गणितनी घणी बधी एमणे सोल्व करी अने पोताना सूत्रों पण आपेला छे। तेवा रामानुजम के जेमणे 10 થી 12 वर्षनी उंमरे मोटा भागनुं गणितने सोल्व करेलुं। त्यार पछी भास्कराचार्य छे। तो पण आजे आपणे भारतीय गणितशास्त्री नहीं परंतु ग्रीक देशना गणितशास्त्रीनी आपणे वात करवा जई रह्या छीए। तो ग्रीकना बे महान गणितशास्त्री के जेने भूमितिनो पायो नाखेलो, तो एवा गणितशास्त्रीनी आपणे वात करीए तो ग्रीकना महान बे गणितशास्त्रीमां एक नाम आवे थेल्सनुं अने बीजुं नाम आवे पायथागोरसनुं। तो थेल्सनो विद्यार्थी तो पायथागोरस। तो विद्यार्थी मित्रों, 1 मार्क्सना हेतुलक्षीमां प्रश्नमां पण पूछी शके कि भूमितिना पिता तरीके कोने ओळखवामां आवे छे, कि जेने भूमितिनी शरूआत करी होय तो एवा गणितशास्त्री एटले थेल्स। अने थेल्सनो प्रख्यात ख्यात नाम विद्यार्थी कयो, तो थेल्सनो प्रख्यात अने ख्यात नाम विद्यार्थी जे हता पायथागोरस, जे बंने ग्रीक देशना गणितशास्त्री हता। अने पायथागोरसनी वात करीए तो ईसवीसन पूर्वे एटले ईसुना जन्मना पहला 572 वर्षनी अंदर पायथागोरस थई गया। तो आज आपणे पायथागोरस प्रमेय विषे शीखवानुं छे। तो पायथागोरसे आपेलो प्रमेय, जेने पायथागोरस प्रमेय कहेवामां आवे छे, आ प्रमेय तमारे धोरण 8, 9 अने 10 त्रणेय धोरणमां उपयोगी बनवानो छे। जेवा धोरण 9 नी अंदर असम्य संख्याओनी संख्या रेखा दोरवा माटे पायथागोरस थियरमनो जरूर पड़शे अने त्यार पछी धोरण 10 नी अंदर मुख्य आईएमपी प्रमेय पायथागोरस प्रमेय, जे घणी बधी वार बोर्डमां पूछाय छे। तो 10मा धोरणनी अंदर आपणे पायथागोरस प्रमेयनी साबीती आपवानी छे, ज्यारे 8मा अने 9मा धोरणमां पायथागोरस प्रमेयनी साबीती आपवानी नथी, खाली एनुं विधान अने गाणितिक आपणे सूत्र मेळववानुं छे। तो शुरुआत करिए आपणे पायथागोरस प्रमेयनी। तो पायथागोरस प्रमेय काटकोण त्रिकोण माटे लागू पड़े छे। तो पायथागोरसे जे प्रमेय आप्यो ए काटकोण त्रिकोण माटे ज लागू पड़े छे। तो आपणे पायथागोरसनी वात करीए तो अहीं मैं आकृतिमां तमने त्रिकोण एबीसी दर्शावेलो छे, जे काटकोण त्रिकोण छे, जेनो बी खूणो ए 90 नो छे। हवे काटकोण त्रिकोण एटले शुं, तो एने समजी लईए। तो जे त्रिकोणनो एक खूणो 90 अंशनो होय ते त्रिकोण ने काटकोण त्रिकोण कहेवाय। तो अहीं आपेलो त्रिकोण एबीसी में खूणो बी ए 90 अंशनो छे, माटे त्रिकोण एबीसी ए काटकोण त्रिकोण छे। हवे याद राखवानुं छे, काटकोण त्रिकोण समझ्या तो काटकोण त्रिकोणनी बाजुओ विषे समझी लईए। तो काटखूणो बनावती बे बाजू एटले एबी अने बीसी आ बंनेथी काटखूणो बने छे, एटले एबी अने बीसी ने काटखूणो बनावती बाजू कहेवामां आवे छे। हवे काटखूणानी सामेनी बाजू, तो आ बी खूणो काटखूणो छे, तो एनी जे सामेनी बाजू होय जेने कर्ण कहेवामां आवे छे। एटले काटकोण त्रिकोणमां सौथी मोटी बाजू एटले पण कर्ण, केम के कर्ण बंने बाजुओ करता मोटी बाजू होय, याद राखवा माटे। तो काटखूणानी सामेनी बाजू जेने कर्ण कहेवाय, तो काटखूणो छे बी अने एनी सामेनी बाजू छे एसी। तो काटखूणानी सामेनी बाजू, तो अहीं आकृतिमां खूणो बी ए 90 अंशनो खूणो छे, जेने काटकोण कहीए। अने एसी शुं छे, तो एसी कर्ण छे। तो जे एसी बाजू आपणे देखाय छे जे कर्ण छे, तो कर्ण कोने कहेवाय तमने ख्याल आवी गयो छे। टूंकमां आटलुं याद राखवानुं छे, काटखूणानी सामेनी बाजूने कर्ण कहे छे। तो आ काटखूणानी सामेनी बाजू थई गई कर्ण। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे पायथागोरस प्रमेयनी वात करीए तो पायथागोरसे आपेला प्रमेय अनुसार तो पायथागोरस शुं कहे छे कि काटकोण त्रिकोणमां कर्णनो वर्ग बाकीनी बे बाजूना वर्गोना सरवाळा जेटलो होय छे। आ छे पायथागोरस थियरमनुं विधान
ફરી એકવાર બોલીશ, ધ્યાન આપજો, પછી આપણે એને ગાણિતિક સૂત્ર જોશું. તો કાટકોણ ત્રિકોણમાં કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ, તો કર્ણ જે છે એની લંબાઈનો વર્ગ કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુની લંબાઈના વર્ગોના સરવાળા જેટલો હોય છે. તો આની અંદર વર્ગ અને વર્ગમૂળ, આમાં વર્ગ આવ્યો એટલે આ જે તમારો ટોપિક છે એ વર્ગ અને વર્ગમૂળ ચેપ્ટરનો ટોપિક છે. તો પાયથાગોરસ થિયરમથી આપણે ઘણા બધા વર્ગના આપણે દાખલા પણ સોલ્વ કરવાના છે. તો હું પહેલાં તો સૌ પ્રથમ અહીંયા વિધાન લખીશ. તો વિધાન શું છે પાયથાગોરસનું? તો પાયથાગોરસ કહે છે કાટકોણ ત્રિકોણમાં, એટલે સૌ પ્રથમ કાટકોણ ત્રિકોણની જ આપણે વાત કરવાની છે. તો કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણનો વર્ગ, અથવા તો તમે કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ પણ બોલી શકો. તો કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ કાટખૂણો બનાવતી જે બે બાજુઓ છે, કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુની લંબાઈના વર્ગોના સરવાળા જેટલો હોય છે. તો આ થઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો પાયથાગોરસ થિયરમનું વિધાન. ફરી એકવાર બોલીશ, ધ્યાન આપજો. કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુની લંબાઈના વર્ગોના સરવાળા જેટલો હોય છે. આ પ્રમેય આપણે ધોરણ 10ની અંદર સાબિત પણ કરવાનો છે. તો આપણે હવે એનું ગાણિતિક સ્વરૂપ લખીશું. તો આ લખ્યું મેં પ્રમેયનું વિધાન. હવે હું લખું છું ગાણિતિક સ્વરૂપ. ચલો, ગાણિતિક સ્વરૂપ કોને કહીએ? આપણે એના સૂત્ર પણ કહી શકીએ. તો ગાણિતિક સ્વરૂપ આપણે લખીએ તો આપણે જે વિધાન લખ્યું એના પરથી જ ગાણિતિક સ્વરૂપ બનશે. તો કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ, તો કર્ણ અહીંયા ત્રિકોણમાં કોણ છે? જો ત્રિકોણ એબીસીમાં કર્ણ એસી છે. કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ, તો કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ કઈ? તો એબી અને બીસી એ કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ છે. તો કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુની લંબાઈના વર્ગોના સરવાળા જેટલો હોય છે. તો આ થઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્ર પાયથાગોરસનું ગાણિતિક સ્વરૂપ. તો પાયથાગોરસનું હવે ગાણિતિક સ્વરૂપમાંથી વિધાન આવડી જાય. તો ગાણિતિક સ્વરૂપમાંથી આપણે વિધાન તરફ જઈએ. તો આ કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર એસી એટલે કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ, એટલે પહેલું વાક્ય થઈ ગયું કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ. ચલો, કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ એટલે એબી અને બીસી, જેની લંબાઈના વર્ગો, ચલો વર્ગોના સરવાળા બરાબર હોય છે. તો કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુના વર્ગોના સરવાળા બરાબર કર્ણનો વર્ગ થાય. તો આ થઈ ગયું પાયથાગોરસ થિયરમ. ચલો, પાયથાગોરસ થિયરમનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સ્વાધ્યાય તમારા 6.4માં આપેલો દાખલા નંબર જે 7 છે એ આપણે સોલ્વ કરવાનો છે. તો પાયથાગોરસ થિયરમનો ઉપયોગ કરી અને આ બંને દાખલાને આપણે સોલ્વ કરીશું. તો બંને દાખલાની અંદર આપણે જોઈએ તો ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો બી 90 છે, એટલે એક ખૂણો કાટખૂણો છે, એટલે ત્રિકોણ થઈ ગયો કાટકોણ ત્રિકોણ. એ તમને રકમની અંદર આપેલું છે. બાજુમાં હું એક નાનકડી આકૃતિ દોરી દઉં, અને જો કે આ આકૃતિ પણ ચાલે કેમ કે ખૂણો બી 90 આપેલો છે. તો ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો બી 90 અંશનો છે, એટલે એસી થઈ ગયો કર્ણ. હવે પહેલું જ આપણે પહેલો દાખલો સોલ્વ કરીએ. જો એબી બરાબર 6 હોય, બીસી બરાબર 8 હોય તો એસી આપણે શોધવાના છે. તો પહેલા દાખલાની અંદર તમને એબી અને બીસી આપેલા છે અને એસી આપણે શું કરવાના છે? તો એસી શોધવાના છે. તો એબી આપેલા છે 6 અને બીસી આપેલા છે 8, અને આપણે કર્ણની લંબાઈ આપણે શોધવાની છે. તો કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર કોઈ પણ બે બાજુ આપેલી હોય તો તમે ત્રીજી બાજુને પાયથાગોરસ થિયરમથી શોધી શકો. તો આપણને બે બાજુની લંબાઈ આપેલી છે અને ત્રીજી બાજુની લંબાઈ આપણે શું કરવાની છે? શોધવાની છે. તો પાયથાગોરસ થિયરમથી આપણે શોધીશું. તો આપણે શરૂઆત કરીએ પહેલા જ દાખલાની. તો ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો બી બરાબર કેટલા? તો ખૂણો બી બરાબર 90 અંશ આપેલો છે. ખૂણો બી 90 માટે કર્ણ કોણ થઈ ગયો? તો એસી શું છે? તો એસી થશે કર્ણ, એટલે એસી કર્ણ છે. ચલો, હવે આપણે પાયથાગોરસ થિયરમ લખીશું. તો પાયથાગોરસ થિયરમ અનુસાર પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ આપણું ગાણિતિક સ્વરૂપ
AC સ્ક્વેર બરાબર AB સ્ક્વેર પ્લસ BC સ્ક્વેર આ છે ગાણિતિક સ્વરૂપ। હવે આપણને જેની કિંમત આપેલી છે એની કિંમત મૂકીએ અને એક બાજુની લંબાઈ આપણે એટલે કે કર્ણની લંબાઈ શોધવાની છે। તો ABની કિંમત તમને આપેલી છે 6 પણ ઉપર વર્ગ છે એટલે કૌંસ કરી અને ઉપર વર્ગ લખવાનો છે અને BCની કિંમત તમને આપેલી છે 8 એટલે ઉપર વર્ગ લખવાનો છે। ચલો 6નો વર્ગ તો 6નો વર્ગ છાયું છાયું 36, 8નો વર્ગ ઇઠ્ઠી ઇઠ્ઠી 64। હવે બંનેનો કરીશું સરવાળો, 64 પ્લસ 36 એટલે કેટલા થાય તો 100 થાય। તો ACનો વર્ગ બરાબર આવી ગયો 100 પણ મારે શોધવાના છે AC, આ આવી ગયો ACનો વર્ગ। હવે વર્ગને બરાબરની પેલી બાજુએ જવા દઈએ તો વર્ગમૂળ લાગે અથવા તો બીજો રસ્તો પણ છે તો ACનો વર્ગ બરાબર અહીંયા તમે 10નો વર્ગ પણ લખી શકો તો 10નો વર્ગ થઈ જાય 100। હવે બંને બાજુથી વર્ગ વર્ગ કેન્સલ કરી શકાય અથવા તો બંને તરફ આપણે વર્ગમૂળ લગાવી દઈએ તો બંને તરફ વર્ગમૂળ લગાવીએ તો આપણે વર્ગમૂળ શોધવાના દાખલામાં બંને તરફ વર્ગમૂળ લગાવતા હતા તો અહીંયા વર્ગ વર્ગમૂળ શું થઈ જાય કેન્સલ, અહીં પણ વર્ગ વર્ગમૂળ કેન્સલ માટે AC બરાબર કેટલા આવી ગયા 10 આવી ગયા। પણ આપણે હવે સીધો રસ્તો થોડો અપનાવી દેવાનો કે ભાઈ ચલો વર્ગ બરાબરની પેલી બાજુએ જાય તો વર્ગમૂળ લાગે। કેમ વર્ગમૂળ લાગે તમને ખ્યાલ આવી ગયો, હમણાં સમજાયું। તો બંને બાજુ આપણે વર્ગમૂળ લગાવીએ છીએ તો અહીં વર્ગમૂળ લગાવીએ એટલે વર્ગ વર્ગમૂળ કેન્સલ, અહીંયા 100નું વર્ગમૂળ થઈ ગયું। ચલો 100નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય તો 100નું વર્ગમૂળ થઈ જાય 10। તો આપણે વર્ગમૂળ એને અલગથી શોધવાની જરૂર નથી, નાની સંખ્યા હોય તો તમે ડાયરેક્ટ વર્ગમૂળ આની અંદર લખી શકો। તો આપણો જવાબ જે 10 આવ્યો એને આપણે બોક્સ બનાવવાનું છે પણ સવાલની અંદર આપણે જોવાનું છે કે આપણને એકમ તો નથી આપેલો ને, હા તો એકમ આપેલો છે સેમી, તો જવાબમાં પણ તમારે સેમી લખવું પડે, એકમ ન લખો તો ના ચાલે, એના માર્ક્સ કપાય। ચલો તો હવે બીજો દાખલો આપણે સોલ્વ કરીશું। આકૃતિ આની આ છે તો એમાં AC અને BC આપેલા છે અને આપણે AB શોધવાના છે। તો આપણને કઈ બે બાજુઓ આપેલી છે તો એક બાજુ ACની લંબાઈ આપેલી છે, ACની લંબાઈ 13 સેમી આપેલી છે અને BCની લંબાઈ 5 સેમી આપેલી છે। આપણે ABની લંબાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો શોધવાની છે। તો આપણે બીજા દાખલાની શરૂઆત કરીએ તો દાખલા નંબર 2માં પણ આપણે આ જ રીતે લખવાનું છે કે ભાઈ ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણો B બરાબર 90 અને AC એ કર્ણ છે। ચલો AC શું છે તો કર્ણ છે। હવે આપણે કયા પ્રમેયનો કયા થિયરમનો ઉપયોગ કરવાનો તો પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ અથવા અનુસાર એવું આપણે લખવાનું છે। તો પાયથાગોરસના પ્રમેય અનુસાર તો પાયથાગોરસનો પ્રમેય AC સ્ક્વેર બરાબર AB સ્ક્વેર પ્લસ BC સ્ક્વેર કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુના વર્ગોની લંબાઈના વર્ગોનો સરવાળો બરાબર કર્ણનો વર્ગ। તો આપણે પાયથાગોરસ પ્રમેયનું ગાણિતિક સ્વરૂપ લખી દીધું। હવે આપેલી કિંમત મૂકવાની અને જે એક બાજુ આપણે શોધવાની છે એ પાયથાગોરસથી શોધવાની છે। તો ACની લંબાઈ તમને આપેલી છે તો ACની લંબાઈ છે 13 માટે 13નો વર્ગ કરીશું, કૌંસ કરવાનો। ચલો AB આપણે શોધવાના છે એટલે ABનો વર્ગ એમના એમ જ મૂકવાનો। ચલો BCની કિંમત પણ આપણને આપેલી છે તો BCની જગ્યાએ લખી દીધા મેં 5। હવે આપણે વર્ગ કરીશું। ચલો 13નો વર્ગ થાય 169, AB સ્ક્વેર એમના એમ અને 5નો વર્ગ થાય 25। હવે આનું આપણે સાદું રૂપ કઈ રીતે આપીશું તો 25ને બરાબરની આ બાજુએ લાવશું, AB સ્ક્વેરને એકલા રાખીશું કેમ કે આપણે ABની કિંમત શોધવાની છે માટે AB સ્ક્વેરને ત્યાં જ રાખીએ અને 25ને બરાબરની આ બાજુએ લાવીએ। હવે ધોરણ 7ની અંદર તમારે નાનું ઘણું સમીકરણ એક ચલવાળું આવી ગયું છે તો બરાબરની એક બાજુથી બીજી બાજુએ લઈ જઈએ ત્યારે નિશાની બદલાય છે એટલે +25 છે બરાબરની આ બાજુએ લાવીશ તો એ થઈ જશે માઇનસ, તો 169 માઇનસ 25, 25ને બરાબરની આ બાજુ લાવી દીધા એટલે AB સ્ક્વેર રહેશે તેની ત્યાં એટલે AB સ્ક્વેર। ચલો 169માંથી આપણે 25ને માઇનસ કરીશું તો 169 માઇનસ 25 કરીએ એટલે એ આવે 144। તો 169 માઇનસ 25 બરાબર 144, તો 144 બરાબર AB સ્ક્વેર।
હવે શું તો AB સ્ક્વેરને પહેલાં લખીએ અને 144 ને પછી લખીએ, કેમ કે બંને એકબીજાને બરાબર જ છે. હું A બરાબર B કહું કે B બરાબર A કહું, બંને વસ્તુ એક જ થાય. એના બરાબર B હોય તો બીના બરાબર A પણ હોય, એટલે 144 બરાબર AB સ્ક્વેર હોય તો AB સ્ક્વેર બરાબર 144 પણ કહેવાય. એટલે અહીંયા થશે AB સ્ક્વેર બરાબર 144. હવે વર્ગ પેલી બાજુ લઈ જઈએ આપણે તો શું લાગે તો વર્ગમૂળ લાગે. તો અહીં થઈ જશે કે ABનો સ્ક્વેર છે, વર્ગને પેલી બાજુ જવા દેશું તો AB બરાબર થઈ ગયા વર્ગમૂળમાં 144, અથવા તો બંને બાજુએ વર્ગમૂળ એપ્લાય કરીશું. જો બંને બાજુએ વર્ગમૂળ લગાવીએ એટલે આ વર્ગમૂળ ઉડી જાય અને 144નું વર્ગમૂળ થાય. તો 144નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય તો તમે અવિભાજ્ય અવયવની રીતે, ભાગાકારની રીતે પણ શોધી શકો, પરંતુ આપણે વર્ગ અને વર્ગમૂળની અંદર 1 થી 25 સુધીના વર્ગો તૈયાર કરેલા છે. 12નો વર્ગ 144 થાય, માટે 144નું વર્ગમૂળ 12 થાય. તો 144 વર્ગમૂળમાં 144 બરાબર કેટલા આવે તો 12 આવે. તો AB બરાબર આવી ગયા 12, અને એકમ સેમી હોય તો સેમી અને મીટર હોય તો મીટર, એ એકમ પણ લખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાયથાગોરસ પ્રમેયથી તમે ત્રિકોણ, કાટકોણ ત્રિકોણમાં કોઈ પણ બે બાજુ આપેલી હોય તો ત્રીજી બાજુના માપ શોધી શકો. કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુ આપેલી હોય તો તમે કર્ણ શોધી શકો. એક બાજુ અને કર્ણ આપી હોય તો બીજી બાજુ પણ શોધી શકો. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે કાટકોણ પાયથાગોરસ પ્રમેયથી કાટકોણ ત્રિકોણમાં બાજુઓના માપ શોધવાના છે. હવે આ જે આપણે પાયથાગોરસ થિયરમની અંદર ત્રણેય બાજુના જે આપણે માપ જોયા, જેને પાયથાગોરિયન ટીપુટી કહેવામાં આવે છે. તો પાયથાગોરિયન ટીપુટી એટલે શું તો જે ત્રિકોણની જે ત્રણ બાજુ, કાટકોણ ત્રિકોણની જે ત્રણ બાજુ છે એ ત્રણ બાજુઓના માપને પાયથાગોરસની ત્રિપુટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીં એક ત્રિપુટી મળી ગઈ અને આ બીજા દાખલામાં પણ આપણને એક ત્રિપુટી મળી ગઈ. તો આપણે ત્રિપુટીની જોઈએ તો અહીં ત્રિપુટીમાં શું થયું તો આપણી એક બાજુનું માપ 6, બીજી બાજુનું માપ 8 અને કર્ણ કેટલો આવ્યો તો કર્ણ આવ્યો 10. તો આ જે બાજુઓ થઈ 6, 8, 10, તો 6, 8 અને 10 એટલે કાટકોણ ત્રિકોણમાં કાટખૂણો બનાવતી બાજુ 6, 8 હોય એટલે કર્ણનું માપ 10 થાય. તો 6, 8, 10 એ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી છે. ત્યાર પછી બીજી એક ત્રિપુટી આપણને અહીંયા મળી 5, 12, 13ની. તો બાજુનું માપ આ 5, આ બાજુ AB કેટલી આવી તો 12 આવી, અને આનું બાજુનું માપ 13. તો 5, 12, 13 જેને પણ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી કહેવામાં આવે. આવી ઘણી બધી પાયથાગોરસની ત્રિપુટી છે, તો એના વિશે આપણે જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાયથાગોરસની ત્રિપુટીઓ જોઈએ. તો પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી તો વાત થઈ ગઈ કે કાટકોણ ત્રિકોણની ત્રણ બાજુઓ, જે બાજુઓ હોય જેને આપણે શું કહીએ તો એવી ત્રણ સંખ્યાઓની ત્રિપુટીને પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો હું કેટલીક પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી હું લખીશ અને જે તમારે યાદ રાખવાની છે અને જેની તમારે નોટબુકની અંદર કોઈ જગ્યાએ તમારે નોંધ પણ કરવાની છે, તો તમને એ સરળતાથી યાદ પણ રહેશે. તો આપણે પાયથાગોરન ત્રિપુટીની વાત કરીએ તો હું થોડીક ત્રિપુટીઓ તમને સમજાવી દઉં. જેમ કે હું એક પહેલી જ ત્રિપુટી લઉં છું 3, 4 ને 5. તો આ ત્રિપુટી પહેલાં તમારે યાદ રાખવાની છે. તો બાજુઓના ત્રિકોણની, કાટકોણ ત્રિકોણની બાજુઓના માપ 3, 4 ને 5 હોય. તો બે બાજુઓ 3 અને 4ની હોય તો કર્ણનું માપ 5 હોય. કર્ણ અને એક બાજુ 3ની હોય તો એક બાજુનું માપ 4 હોય. તો આ પાયથાગોરનની પહેલી ત્રિપુટી તમારે યાદ રાખવાની છે. તો તમે આપણે ત્રિપુટી છે કે નહીં એને ચેક કરવું હોય તો કઈ રીતે કરવાનું, તો જે મોટી બાજુ હોય એનો પણ વર્ગ કરીએ અને બાકીની જે બે નાની બાજુઓ છે, જે નાની બાજુઓના માપ આપેલા છે એનો આપણે વર્ગ કરીએ. તો બંને નાની સંખ્યાનો વર્ગ કરીએ તો અહીંયા 3નો વર્ગ થઈ જાય 9 અને 4નો વર્ગ કેટલો થાય તો 4નો વર્ગ થાય 16. ચલો આ સરવાળો કરીએ, 16 ને 9 એટલે કેટલા થયા 25. તો 5નો વર્ગ થઈ ગયો 25. તો આ ત્રિપુટી એ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી છે. તો પાયથાગોરસની ત્રિપુટી છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટેનું બે નાની સંખ્યાઓના વર્ગોનો સરવાળો કરવાનો છે અને આ સંખ્યાનો પણ વર્ગ આવવો જોઈએ, તો એને પાયથાગોરસ ત્રિપુટી કહેવાય. તો અહીંયા 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16, 16 ને 9 25 અને 5નો વર્ગ થઈ ગયો 25. ચલો 3, 4 ને 5 એક પહેલી ત્રિપુટી મેં લખી. ત્યાર પછી એના ઉપરથી તમારે બીજી ત્રિપુટીઓ બનાવવી હોય તો બનાવી શકાય. તો આપણે એક કામ કરીએ, ત્રણ સંખ્યાઓને 2 વડે ગુણ દઈએ તો બીજી ત્રિપુટી બની જશે. ચલો અહીંયા પણ બંને 2 વડે ગુણીએ તો શું થાય 3 દુ 6, 4 દુ 8 અને 5 દુ 10.
તો 6, 8, 10 એ પણ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી થઈ ગઈ। ચલો ચેક કરી લઈએ આપણે પાયથાગોરસની ત્રિપુટી છે કે નહીં। 6નો વર્ગ શું થાય તો 6નો વર્ગ 36, 8નો વર્ગ 64, ચલો 36 + 64 એટલે થઈ ગયા 100 અને 10નો વર્ગ થાય 100, તો આ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી છે। તો આ રીતે પણ તમે પાયથાગોરસની ત્રિપુટી બનાવી શકો। ચલો હજુ ત્રીજી ત્રિપુટી બનાવવી હોય તો શું કરીએ તો આને 3, 3 વડે ગુણ દઈએ એટલે ત્રીજી ત્રિપુટી મળી જશે। તો આપણે આ સંખ્યાને 3, 3 વડે ગુણીએ। 3 તરી 9, ચલો 4 તરી 12 અને 5 તરી 15, તો આ થઈ ગઈ ત્રીજી ત્રિપુટી। તો 9નો વર્ગ આપણે કરીએ। 9નો વર્ગ 81, 12નો વર્ગ 144, 81 + 144 એટલે થઈ ગયા 225 અને 15નો વર્ગ પણ કેટલો થાય તો 15નો વર્ગ થાય 225। તો આ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી થઈ ગઈ। ચલો હજુ એક ત્રિપુટી બનાવી છે, ચોથા નંબરની ત્રિપુટી। તો શું કરીએ તો આપેલી સંખ્યાઓને 3, 3 ને 3, 4, 5 ને 4, 4 વડે ગુણી દો એટલે આગળની બીજી ત્રિપુટી બની જાય। તો અહીંયા શું થશે તો 3 ચોક 12, ચોખ્ખું ચોખ્ખું 16 અને 5 ચોક 20, તો આ ચોથી ત્રિપુટી બની ગઈ। 12નો વર્ગ 144, 16નો વર્ગ 256, તો 144 + 256 થઈ ગયા 400 એટલે 20નો વર્ગ કેટલો થાય તો 20નો વર્ગ થઈ જાય 400। તો આવી રીતે તમે ગુણાકાર કરતા જશો એમ તમને ત્રિપુટી મળતી જશે। હજુ પાંચમી ત્રિપુટી બનાવી હોય તો 5, 5 વડે ગુણી દઈએ તો 3 પંચા 15, 5 ચોક 20 અને પાયું 25, તો આ પણ ત્રિપુટી બની ગઈ। ચેક કરવી હોય તો કરી લઈએ। 15નો વર્ગ 225, 20નો વર્ગ થાય 400, 400 અને 225 625 અને 25નો વર્ગ કેટલો થાય તો 625। તો પાયથાગોરસની ત્રિપુટી એક જ ત્રિપુટીમાંથી મેં 5 ત્રિપુટીઓ બનાવી। પહેલાં શું કર્યું, પહેલી જે ત્રિપુટી યાદ રાખવાની છે 3, 4, 5, પછી એને 2 વડે ગુણ્યા, 3 વડે ગુણ્યા, 4 વડે ગુણ્યા અને 5 વડે ગુણ્યા। હજુ તમે આગળ ગુણતા જાઓ એમને તમને ત્રિપુટીઓ મળતી જશે। તો ચલો ત્યાર પછી હજુ બીજી 1-2 ત્રિપુટીઓ પણ આપણે યાદ રાખવી છે। તો ત્યાર પછી હું હજુ એક ત્રિપુટી નવી જે એક ત્રિપુટી લઈએ તો એ ત્રિપુટી છે 5, 12 ને 13। ચલો યાદ રહે એવી ત્રિપુટી છે 5, 12, 13। ચલો 2, 2 વડે ગુણીએ તો ત્રિપુટી બનશે, 3 વડે ગુણશો તો બીજી, તો એમ ઘણી બધી ત્રિપુટીઓ પાયથાગોરસની ત્રિપુટીઓ છે। તો અહીંયા હું 2 વડે ગુણું એટલે 5 દુ 10, ચલો 12 દુ 24 અને 13 દુ 26, તો આ પણ બની ગઈ એક પાછી ત્રિપુટી બની ગઈ 5, 12, 13માંથી 10, 24 અને 26। ચલો તો આ ત્રિપુટી પણ તમારે યાદ રાખવાની છે 5, 12 અને 13। એમ 3, 4, 5 યાદ રાખી એમ 5, 12, 13ને યાદ રાખવાની છે। ચલો ત્યારે હજુ એક ત્રિપુટી આપણે લઈએ પાયથાગોરસની, તો એ છે 7, 24, 25 યાદ રહેશે। ચલો 7, 24, 25 ગુણાકાર કરી આપણે ચેક કરી લઈએ તો 7નો વર્ગ થાય 49, 24નો વર્ગ થાય 576, 49 + 576 એટલે થઈ ગયા 625 અને 25નો વર્ગ થઈ જાય 625। તો પાયથાગોરસની ત્રિપુટી 7, 24, 25 એની અંદરથી તમારે જો ત્રિપુટી બનાવી હોય તો 2 વડે ગુણી દો તો પાછી નવી ત્રિપુટી બની જશે। તો 7 ને 70, 7 દુ 14, 24 દુ 48 અને 25 દુ 50, તો 14, 48 અને 50 પણ એક ત્રિપુટી બની ગઈ। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણી બધી ત્રિપુટીઓ તમે બનાવી શકો। તો એના સિવાય પણ ઘણી ત્રિપુટીઓ છે, જેમ કે બીજી એક ત્રિપુટી છે 9, 40 ને 41, તો આ પણ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી છે। 9નો વર્ગ 81, 40નો વર્ગ 1600, ચોખ્ખું ચોખ્ખું 16 અને આ સરવાળો થઈ ગયો 1681, 41નો વર્ગ થાય 1681। તો 9, 40 ને 41 પણ પાયથાગોરસની એક ત્રિપુટી છે। ત્યાર પછી બીજી ત્રિપુટી 8, 15 અને 17, તો આ પણ એક ત્રિપુટી થઈ ગઈ। ચલો કરી જોઈએ તો 8, 8નો વર્ગ 64, 15નો વર્ગ 225, 225 + 64 289 થાય અને 17નો વર્ગ થઈ ગયો 289। તો આ બધી પાયથાગોરસની ત્રિપુટી છે। તમારી જાણ ખાતર તમે એને નોંધ કરી લેજો, તમને આગળના ધોરણોમાં ઉપયોગી બનશે। તો 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 8, 15, 17। ચલો એના પરથી હજુ ત્રિપુટી બનાવી હોય તો તમે બનાવી શકો। 8 દુ 16, 15 દુ 30 અને 17 દુ 34, તો એ પણ એક ત્રિપુટી બની જશે। તો આપણે હવે આજે પાયથાગોરસ એટલે તમારા જે ચેપ્ટર 6.2ની અંદર અમુક સંખ્યાઓ આપેલી છે અને પાયથાગોરસની ત્રિપુટી આપણે લખવાની છે। એટલે આપણને કીધેલું છે નીચેની સંખ્યાઓ ધરાવતી પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી તમે લખો।
તો અહીંયા આ કેટલીક સંખ્યાઓ, તો આ 6 વાળી તો ત્રિપુટી તમને મળી ગઈ, 6, 8, 10, તો આ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી જ છે. તો એમાંથી એવી આપણે ત્રિપુટીઓ લખવાની છે. તો આપણને એક સંખ્યા આપેલી હોય અને પાયથાગોરસની ત્રિપુટી બનાવવી હોય તો કેવી રીતે બનાવાય તો એ સમજી લઈએ. જેમ કે આ 6 વાળી સંખ્યામાંથી હું એક ત્રિપુટી બનાવીશ. તો ચલો, એક સંખ્યા આપણને 6 આપેલી છે, બીજી સંખ્યા આપેલી નથી. તો શું કરીએ, તો સૌપ્રથમ આપણે 2m બરાબર 6 લઈ લેવાના. એટલે આપણે જે પણ સંખ્યા આપેલી હોય એ બધી સંખ્યાને 2m બરાબર લેવાનું. જો બેકી સંખ્યા હોય તો, બેકી સંખ્યા ના હોય તો નથી લેવાનું. તો અહીંયા બધી સંખ્યાઓ બેકી છે માટે આપણે શું લઈ લઈએ, 2m બરાબર 6 લઈ લીધા. ચલો, 2m બરાબર 6 લઈ લીધા. હવે 2 ને બરાબરની પેલી બાજુએ જવા દઈએ. તો 2 અહીંયા m સાથે ગુણાકારમાં છે, બરાબરની પેલી બાજુએ જાય એટલે ક્યાં જાય, તો છેદમાં જાય. તો m બરાબર થઈ ગયા 6 ભાગ્યા 2. તો 2 અહીંયા ભાગાકારમાં જશે, અહીંયા ગુણાકારમાં છે સમીકરણની જેમ જ. તો m બરાબર, ચલો 6 ને 2 વડે ભાગીએ એટલે કેટલા થશે, 3. તો m ની કિંમત આપણને 3 આવી ગઈ. હવે શું કરવાનું, m² - 1 અને m² + 1 કરવાનું છે. એટલે આપણને બીજી બે સંખ્યાઓ મળી જશે. તો પહેલાં શું કરવાનું, આપેલી સંખ્યા બરાબર 2m લઈ લેવાના. 2m બરાબર મેં સંખ્યા લઈ લીધી. ચલો, m ની કિંમત મળી ગઈ. m ની કિંમત મળ્યા પછી m² - 1 અને m² + 1. ચલો, m² m ની કિંમત કેટલી આવી હતી, તો 3. ચલો, m² કરવાનો એટલે 3નો વર્ગ - 1, 3નો વર્ગ + 1 કરવાનો છે. તો અહીંયા m એટલે 3, 3નો વર્ગ - 1, 3નો વર્ગ + 1. ચલો, 3નો વર્ગ - 1 કેટલા થાય, તો 3નો વર્ગ થઈ જાય 9. ચલો, 9 - 1, 3નો વર્ગ થઈ જાય 9. તો 9 + 1, તો આપણને અહીંયા ત્રિપુટી 9 - 1 એટલે 8 અને 9 + 1 એટલે 10. તો આપણને ત્રિપુટી મળી ગઈ. તો ત્રિપુટી આપણી થઈ ગઈ. પહેલી એક સંખ્યા તો તમને આપેલી જ હતી, તો એક સંખ્યા તો 6, બીજી સંખ્યા 8 અને ત્રીજી સંખ્યા 10. આ થઈ ગઈ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી, જે મેં તમને આગળ પણ બતાવેલી. ચલો, બીજી 14 છે. તો 14 વાળી ત્રિપુટી આમાં હોય તો જોઈ લેજો, અને ના હોય તો આપણે શોધી દઈએ. તો 14 વાળી ત્રિપુટી પણ અહીંયા છે, 14, 48 ને 50. તો આપણે ત્રિપુટી કઈ રીતે શોધીએ, તો આપણે એના બરાબર શું કરીએ, તો સેકન્ડ નંબર 2m બરાબર લઈ લઈએ 14. ચલો, 2m બરાબર 14 લઈ લીધા. 2 ને જવા દો બરાબરની પેલી બાજુએ. તો 2 ગુણાકારમાં છે, ભાગાકારમાં જશે, 7 દુ 14. તો આપણે છેદમાં 2 લખીએ એટલે 7 દુ 14. તો m ની કિંમત 7 આવી ગઈ. હવે આપણે ત્રિપુટી બનાવીએ. તો m² - 1, m² + 1 કરવાના છે. ચલો, m એટલે 7, તો 7નો વર્ગ, 7નો વર્ગ - 1, 7નો વર્ગ + 1. ચલો, 7નો વર્ગ કેટલો થાય, તો 49, 49 - 1 અને 49 + 1. ચલો, 49 - 1 એટલે 48 અને 49 + 1 એટલે 50. તો આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રિપુટી મળી ગઈ. તો ત્રિપુટી કઈ છે, તો સંખ્યા હતી 14. ચલો, પહેલી સંખ્યા 14, બીજી સંખ્યા 48 અને ત્રીજી સંખ્યા થઈ ગઈ 50. તો આ થઈ ગઈ પાયથાગોરસની ત્રિપુટી. ત્યાર પછી 16માંથી આપણે ત્રિપુટી બનાવવી હોય તો એ પણ બનાવી શકાય. તો એને ત્રીજા નંબરનો, તો 2m બરાબર આપણે લઈ લઈએ 16. ચલો, 2 ને છેદમાં જવા દઈએ. m બરાબર 16 ભાગ્યા 2. ચલો, 16 ને 2 વડે ભાગો એટલે 8 દુ 16. તો m બરાબર 8 આવી ગયા. ચલો, m² - 1 અને m² + 1 કરવાના છે. તો m² m એટલે 8, તો 8નો વર્ગ - 1, 8નો વર્ગ + 1. ચલો, 8નો વર્ગ 8 × 8 = 64, 64 - 1 એટલે થઈ ગયા 63. 8નો વર્ગ 8 × 8 = 64, 64 + 1 એટલે થઈ ગયા 65. તો આપણને ત્રિપુટી મળી ગઈ. તો ત્રિપુટી થઈ ગઈ 16, 63 અને 65. તો આ એક ત્રિપુટી થઈ ગઈ. તો સંખ્યા હતી 16 અને બીજી બે સંખ્યા મળી 63 અને 65. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો થઈ ગઈ ત્રિપુટી. ચલો, 4 નંબરમાં શું કરવાનું છે, તો એક સંખ્યા આપણને 18 આપેલી છે અને ત્રિપુટીમાંની બીજી બે સંખ્યા આપણે શોધવાની છે. તો આપણે લઈ લઈએ 2m બરાબર 18. ચલો, 2 ને છેદમાં જવા દઈએ. m બરાબર આવી ગયા 9 દુ 18. ચલો, હવે m² - 1, m² + 1 કરવાના છે. ચલો, m એટલે 9, m એટલે 9, 9નો વર્ગ - 1, 9નો વર્ગ + 1. ચલો, 9નો વર્ગ - 1, 9 × 9 = 81. 9નો વર્ગ થઈ ગયો 81, 81 - 1 એટલે આવી ગયા 80.
ચલો 9નો વર્ગ 81, 81 + 1 એટલે આવી ગયા 82. તો આપણને ત્રિપુટી મળી ગઈ 18. પહેલી સંખ્યા એક સંખ્યા આપેલી હતી 18 અને બીજી બે સંખ્યા મળી ગઈ 80 અને 82. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પાયથાગોરસ ત્રિપુટીમાંની એક સંખ્યા આપેલી હોય અને બીજી બે સંખ્યા તમારે શોધવાની હોય તો 2m કરીને આ રીતે તમે શોધી શકો. અને કેટલીક પાયથાગોરસની ત્રિપુટીઓ અહીંયા મેં લખેલી છે જે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. તો આજે આપણે પાયથાગોરસ પ્રમેય, પાયથાગોરસ ત્રિપુટી એટલે શું અને કેટલીક ત્રિપુટી વિશે આપણે આજે શીખ્યા.